So good morning friends. In previous lecture we have seen some topics of our unit 1, and these topics are introduction to basic concepts of C++, and in this particular chapter we have seen procedure oriented programming, object oriented programming paradigm, basic concepts of hooks. Now in this video lecture we are going to complete up the remaining two topics, that is benefits and applications of hooks and structure of C++ program. Now benefits means what? Actually these are the advantages of object oriented programming. Now these benefits and applications of object oriented programming, actually all these are not applications or benefits of C++. I am talking about the entire concept of object oriented programming. मग त्याच्यामध्ये बाकीच्या सुद्धा प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आले. So what is my first benefit of object oriented programming? My first benefit of object oriented programming is reusability. So we can use single code many times in our entire application. This is done with the use of a class. नंतर आपण पाहणारच आहोत की व्हॉट इज क्लास. सो क्लास इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ मेंबर व्हेरिएबल्स अँड मेंबर फंक्शन्स. सो इफ सम फंक्शन कंटेन्स सम routine, you can call that routine number of times in my program. So you are reusing that particular method or that particular function many times in the program, but writing that code only once. म्हणजे कोड आपण फक्त एकदाच लिहिणार आणि बऱ्याच वेळेस त्याचा वापर करणार. सेकंड ॲडव्हान्टेज इज डाटा रिडंडन्सी. नाउ व्हॉट इज डाटा रिडंडन्सी? इट इज अ कंडिशन क्रिएटेड विदिन द डेटाबेस और डेटा स्टोरेज टेक्नॉलॉजी in which the same piece of data is held in two separate places. म्हणजे डाटा सेमच राहील परंतु दोन वेगवेगळ्या प्लेसेसला तो सेव्ह राहील. This can mean two different fields within a single database or two different spots in a multiple software environment or platforms. Whenever data is repeated, it basically constitutes data redundancy. जेव्हा डाटा रिपीट होतो तेव्हा तिथे डाटा रिडंडन्सी येते. नेक्स्ट बेनिफिट इज कोड मेंटेनन्स. नाउ व्हॉट इज कोड मेंटेनन्स? So this is the feature more of a necessity for any programming language. It helps the user from doing rework in many ways. It is always easy and time saving to maintain and modify the existing codes by incorporating new changes into them. म्हणजे आपण एखादा प्रोग्राम जर आधी लिहिलेला असेल तर त्या प्रोग्राममध्ये जर काही आपल्याला मॉडिफिकेशन करायचे असतील तर आधीचा कोड आपल्याकडे ऑलरेडी असतो. व्हॉट वी आर गोइंग टू डू, आपण त्याच्यामध्ये काय करणार आहोत. तर समजा माझ्याकडे जर काही न्यू आयडिया असेल, असं काही कंपल्सरी नाही ना की मी प्रोग्राम लिहिला म्हणजे दॅट इज द फायनल. मला उद्या त्याच्यामध्ये जर काही नवीन सुचलं तर इट माइट बी पॉसिबल दॅट यू मे राईट सम डिफरंट कोड इन प्रिव्हियस प्रोग्राम. सो इट इज कॉल्ड ॲज कोड मेंटेनन्स. नेक्स्ट बेनिफिट इज security. Now security is provided in many ways in object oriented programming. Regarding C++, you can say that by using the visibility modes. There are three visibility modes. One is private, another one is public and another one is protected. हे जे तीन विजिबिलिटी मोड आहेत, ह्या तीन विजिबिलिटी मोडच्या थ्रू यू कॅन प्रोव्हाइड सिक्युरिटी टू युअर डेटा. So with the use of data hiding or abstraction mechanism, म्हणजे abstract क्लासमध्ये सुद्धा असंच असतं, नंतर आपण ते पाहणारच आहोत. So we are filtering out limited data to exposure, which means we are maintaining security and providing unnecessary data to view. Providing only necessary, unnecessary नाही, providing only necessary data to view.
म्हणजे कुणाला कुठला डाटा दिसावा हे मी डिसाईड करू शकतो इन C++ by providing security for your data. Now next benefit or next advantage of this object oriented programming is design benefits. Suppose if you are practicing an the design benefit of a user will get in the terms of designing or fixing the things easily and eliminating the risks. काही रिस्क असतील तर त्या एलिमिनेट करण्यासाठी सुद्धा वापर होतो. Here the object oriented programs force the designers to have long and extensive design phase which results in better designs and fewer flaws. म्हणजे एखादा कोड जर आपल्याला लिहायचा असेल तर तो कोड बऱ्यापैकी मोठा असला पाहिजे सो दॅट त्याच्यामध्ये एरर्स कमी येतील. नेक्स्ट बेनिफिट ऑर ॲप्लिकेशन इज बेटर प्रोडक्टिव्हिटी. हे सुद्धा एक बऱ्यापैकी बेनिफिट किंवा ॲप्लिकेशन आहे. युजिंग द ॲप्लिकेशन डेफिनेटली एनहान्स इट्स युजर्स ओव्हरऑल प्रोडक्टिव्हिटी. This leads to more work done, finish a better program, having more inbuilt features and easier to read, write and maintain the code. So with the help of above mentioned facts of using the application definitely enhance its user overall productivity. वर जे पाहिले आपण डिझाईन बेनिफिट असेल, कोड मेंटेनन्स असेल, या ज्या गोष्टी आहेत या गोष्टीमुळे डेफिनेटली तुमचं जे सॉफ्टवेअर बनायलं आहे किंवा तुमचा जो प्रोग्राम बनायला आहे त्याची प्रोडक्टिव्हिटी निश्चितपणे चांगली राहील. नेक्स्ट इज डाटा एन्कॅप्सुलेशन. नाव व्हॉट डू यू मीन काय एन्कॅप्सुलेशन? तर आपण जर तुम्हाला मेडिसिनबद्दल जर माहिती असेल तर आपण कॅप्सूल म्हणतो, 2 पार्टमध्ये असतात. तर इथं डाटा एन्कॅप्सुलेशन डाटा आणि कोड अशा दोन्ही पार्टनं बनतं. So encapsulation is one of the fundamentals of OOPS. It refers to the building of data with the methods that appears on that data. म्हणजे एखाद्या क्लासमध्ये काही मेंबर व्हेरिएबल असतील, काही मेंबर फंक्शन असतील. मेंबर फंक्शन काय करतील? विच ऑपरेट्स ऑन द डेटा. सो एन्कॅप्सुलेशन इज यूज टू हाईड द व्हॅल्यूज or state of a structured data object inside the class, preventing unauthorized parties direct access to them. म्हणजे एन्कॅप्सुलेशन म्हणजे आपण त्याला एका कॅप्सूलमध्ये बंद करून ठेवतो. कॅप्सूलचे 2 पार्ट आहेत. वन पार्ट इज डाटा अँड अनदर पार्ट इज कोड. डाटा हा व्हेरिएबलच्या स्वरूपात आणि कोड आपण ज्याला म्हणतो तो कोड हा मात्र तुमच्या फंक्शनच्या स्वरूपात असेल. नेक्स्ट बेनिफिट ऑर ॲप्लिकेशन इज पॉलिमॉर्फिझम. नाउ पॉलिमॉर्फिझम मीन्स व्हॉट? that you can use same thing for different purpose. Again, polymorphism is of 2 types in C++. One is compile time polymorphism and another one is runtime polymorphism. एकच गोष्ट 2 वेळेस वापरता येते. Function overloading is the best example of polymorphism, that you can define 2 functions with same name. एकाच नावाचे 2 फंक्शन आपण C++ मध्ये लिहू शकतो. So it comes under the polymorphism, rather compile time polymorphism. So these are all the benefits and applications of OOPS. Next, benefits of OOPS. Now we will see what are the different applications of OOPS. Application म्हणजे काय की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही कुठं यूज होऊ शकते. सो पहिले यूजर इंटरफेस डिझाईन सच ॲज विंडोज किंवा मेनू. विंडोजमधले मेनू बऱ्याच विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये सुद्धा या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगचा कुठला तरी वापर केला जातो. इट माइट बी युज्ड इन रिअल टाईम सिस्टीम्स. रिअल टाईम सिस्टीम म्हणजे काय असतं बा, थोडक्यात सांगतो की आउटपुट ऑफ माय प्रोग्राम इज डिपेंडिंग ऑन टाईम ऑन विच द आउटपुट इज प्रोड्यूस. कोणत्या टाईमला आउटपुट प्रोड्यूस झाले. समजा आपल्याला गुड मॉर्निंग आणि गुड आफ्टरनून आणि गुड मॉर्निंगचा प्रोग्राम लिहायचा आहे, कुठल्याही प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये असू द्या. मग होतं काय की मी जेव्हा प्रोग्राम रन करतो ॲट दॅट टाईम व्हॉट आय हॅव टू डू, इफ इट इज बिफोर 12 noon देन यू कॅन से गुड मॉर्निंग. आणि त्याच प्रोग्रामचं आउटपुट जेव्हा टाईम 12च्या नंतर होईल तेव्हा तुमचं आउटपुट आलं पाहिजे गुड आफ्टरनून.
रिअल टाइम सिस्टीम इज नॉर्मली यूज्ड इन कॉकपिट्स ऑफ युअर एरोप्लेन्स. म्हणजे जिथं टेम्परेचर कुठं ना कुठं तरी मेंटेन करावं लागतं. जर टेम्परेचर वरती गेलं तर ते ॲटोमॅटिक कूलर चालू करतं आणि जर टेम्परेचर खाली आलं तर ॲटोमॅटिक ते हीटर चालू करतं. नेक्स्ट ॲप्लिकेशन ऑफ हुप इज सिम्युलेशन अँड मॉडेलिंग. सिम्युलेशन म्हणजे काय, कुठलं तरी एक जर वर्किंग पार्ट असेल एखाद्या गोष्टीचा तर तो समजा फॉर एक्झाम्पल मोबाईलवर मी एखादं ॲप्लिकेशन लिहिलं तर ते कसं दिसेल ते कम्प्युटरवर पाहणं, त्यालाही आपण सिम्युलेशन म्हणू शकतो. किंवा एखादं डिझाईन कसं वर्क करतं हे थोडक्यात दाखवणं, त्यालाही आपण सिम्युलेशन म्हणू शकतो. नेक्स्ट ॲप्लिकेशन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस. सो these programming language means object oriented programming languages may be used in object oriented databases. Nowadays artificial intelligence and expert system, these two are also used. So Python is the best object oriented programming language which can be used in artificial intelligence, machine learning, या सगळ्या डाटा सायन्स, या सगळ्या गोष्टीसाठी या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगचा वापर होऊ शकतो. किंवा न्यूरल नेटवर्क पॅरलल प्रोग्रामिंगमध्ये याचा वापर होतो, किंवा डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम, किंवा ऑफिस ऑटोमेशन, सगळ्या प्रकारचे ॲप्लिकेशन यू कॅन राईट बाय युझिंग दीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. मग हे काय, हे पूर्ण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगच्या बाबतीतलं. या सगळ्यांमध्ये C++चा वापर होतो असं नाही, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगच्या थ्रू हे सगळे ॲप्लिकेशन आहेत जे की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगचे. नाव आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम. मी मागे सांगितलं स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राममध्ये सिंटॅक्स जो असतो, इकडे या साईडला तुम्हाला जे दिसतंय डॉक्युमेंटेशन सेक्शन, प्री प्रोसेसर्स, क्लास डेफिनेशन, युजर डिफाईन्ड फंक्शन आणि मेन फंक्शन. इथे एक क्लोजिंग कर्ली ब्रेस राहिला आहे मेन फंक्शनच्या नंतरचा, तो आपण गृहीत धरावा. सो ह्याच्यातल्या कुठल्या कुठल्या गोष्टी तर मी मागे सांगितलं तुम्हाला की इट इज नॉट नेसेसरी दॅट ईच अँड एव्हरी C++ प्रोग्राम शुड कंटेन अ क्लास. क्लास प्रत्येक C++ प्रोग्राममध्येच असावाच असं काही कंपल्सरी नाही आहे. त्याच्यामुळं आपण छोटे छोटे प्रोग्राम, मग इथं बाजूला एक प्रोग्राम आहे दिलेला आहे, प्रोग्राम टू प्रिंट हॅलो ऑन टू स्क्रीन हॅश इन्क्लूड iostream.h conaio.h. आता इथं मात्र लक्षात घ्या की इन C++ if I want to use clr, and getch function, then it is necessary to include conaio.h file. In C programming language it is not necessary, but in C++ जर मला clr आणि getch वापरायचे असतील तर मग मात्र मला conaio.h फाईल इन्क्लूड करावी लागेल. आणि C मध्ये जशी stdio.h होती तसं इथं iostream.h फाईल आहे. बेसिकली व्हॉट इज हॅश इन्क्लूड? हॅश इन्क्लूड इज अ प्री प्रोसेसर डिरेक्टिव्ह. प्री प्रोसेसर मीन्स बिफोर प्रोसेसिंग माय प्रोग्राम. समजा इथं जर मी मेनला माझा प्रोग्राम गृहीत धरला तर बिफोर प्रोसेसिंग दिस मेन फंक्शन प्रोसेस टू फाइल्स, वन इज iostream.h, अनदर वन इज conaio.h. सो फर्स्ट सेक्शन इज डॉक्युमेंटेशन सेक्शन. डॉक्युमेंटेशन सेक्शन म्हणजे तुम्ही कॉमेंट वगैरे लिहू शकता. कॉमेंटमध्ये काय काय असू शकतं तर दॅट कॉमेंट माइट कंटेन व्हॉट इज एम ऑफ युअर प्रोग्राम, लिहिला कुणी आहे, ऑन विच डेट धिस प्रोग्राम इज रिटन, ऑन विच टाईम धिस प्रोग्राम इज रिटन, या सगळ्या गोष्टी तुम्ही डॉक्युमेंटेशन सेक्शनमध्ये लिहू शकता. प्री प्रोसेसरच्या बाबतीत हॅश इन्क्लूड, हॅश डिफाईन, हॅश इफ हे प्री प्रोसेसर आपण वापरू शकतो. त्याच्यानंतर येतं क्लास डेफिनेशन, म्हणजे ज्या C++ प्रोग्राममध्ये क्लास आहे ते प्री प्रोसेसरच्या नंतर तुम्हाला क्लास डिक्लेअर करावा लागेल, किंवा ज्या C++च्या प्रोग्राममध्ये युजर डिफाईन्ड फंक्शन वापरलेलं. सीच्या शेवटच्या काही व्हिडिओजमध्ये आपण पाहिलेलं आहे की युजर डिफाईन्ड फंक्शन कसे वगैरे डिक्लेअर करायचे, आणि त्यानंतर मेन फंक्शन असतं. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन मेन फंक्शन इन C++ अँड मेन फंक्शन इन C? द डिफरन्स इज इन मेन फंक्शन इन C, what you have to do, you have to declare variables in one part and statements in another part. Once you write the statement clr, it is not possible to declare any variable after that. पण C++ ने हे बाइंडिंग काढून टाकलं, that you can write statement anywhere, you can declare variables anywhere in your program. Now before completing this particular what you can say video, we will see one simple example
एखादं एक्झाम्पल आपण पाहूया सी प्लस प्लसचं, की जेणेकरून तुम्हाला आयडिया येऊन जाईल की नेमकं कसा प्रोग्राम करायचा आहे. सो दिस इज माय सी प्लस प्लस एडिटर. व्हॉट आय हॅव टू डू, आय हॅव टू क्लिक ऑन फाईल, न्यू. बेटर टू यूज कीबोर्ड इन्स्टेड ऑफ माऊस. अल्टर एफ वरती जे दिसतंय ना, फाईल, एडिट, सर्च, रन, कंपाईल, डिबग, प्रोजेक्ट, ऑप्शन्स, विंडो, हेल्प. If you see these menus carefully, then first character of all these menus is in red character. So what that red character indicates, that if you press alter and followed by that character, then that appropriate menu will be open. समजा अल्टर एफ मी जर प्रेस केलं तर हे हा मेनू, फाईलचा मेनू ओपन होतो. किंवा अल्टर आर मी जर प्रेस केलं तर रन, अल्टर सी प्रेस केलं तर कंपाईल. तर या गोष्टी थोड्याशा लक्षात ठेवा की माऊसचा वापर थोडासा कमी करा. तर मी आता इथं प्रोग्राम लिहितो. दिस इज माय फर्स्ट CPP प्रोग्राम तोच लिहू आपण जो आपण आत्ता प्रेझेंटेशनमध्ये पाहिला होता. आता मी करतो अल्टर एफ, सेव्ह. पहिल्यांदा सेव्ह करून घ्या प्रोग्राम. समजा hello.cpp. नाउ आफ्टर दिस डॉक्युमेंटेशन सेक्शन, मग इथं तुम्ही वेगवेगळे डॉक्युमेंटेशन सेक्शन लिहू शकता. रिटर्न बाय म्हणजे काय, हा प्रोग्राम कोणी लिहिला, तुमचं जे काही नाव असेल ते टाकून द्या. किंवा डेट, टाईम, हे सगळं तुम्ही इथं लिहू शकता. सो रिटर्न बाय XYZ. नेक्स्ट इज प्री प्रोसेसर डिरेक्टिव्ह. सो just keep in mind that each and every C++ program, what you have to do, you have to include these two files, #include iostream.h and #include conaio.h. प्रत्येक C++ प्रोग्राममध्ये ह्या फाईल्स आधी इन्क्लूड करून घ्या. देन राईट डाऊन युअर मेन फंक्शन. फर्स्ट स्टेटमेंट इज CLR. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज प्रिंट हॅलो प्रिंट करण्यासाठी आपल्याला, आपण हे नंतर पाहणारच आहोत की व्हॉट आर द डिफरंट इनपुट अँड आउटपुट. जर आपण सीमध्ये जसं प्रिंट एफ वापरलं होतं, C++मध्ये आपल्याला सी आउट स्टेटमेंट वापरावं लागेल आउटपुटसाठी. सो हॅलो, दिस इज माय फर्स्ट CPP प्रोग्राम. सी आउट. अजून एक लिहूया आपण काहीतरी, /n थँक्यू. आता लक्षात घ्या, /n आपण C++मध्ये वापरले त्याच्यामुळे ते डबल सांगण्याची गरज नाही. सीमध्ये वापरले डबल सांगण्याची गरज नाही. नाव इथं आपण NDL सुद्धा वापरू शकतो. NDL व्हेरी मच. म्हणजे आता माझं आउटपुट कसं आलं पाहिजे, तर पहिल्या लाईनला हॅलो, दिस इज माय फर्स्ट CPP प्रोग्राम. त्याच्यानंतरच्या लाईनला थँक्यू. त्याच्यानंतरच्या लाईनला व्हेरी मच. सो गेट CH, सॉरी, so get CH. Here my program ends. Closing curly brace. I will save the program. Alt F, yes, save. Alt CC, compile. Alt R, run. या गोष्टी लक्षात ठेवा. So Alt CC, as there is no error in my program, so it will display warning 0. पण एक लक्षात घ्या, इथं लाईन्स कंपाइल्ड किती आल्यात, 1034. माझ्या प्रोग्राममध्ये तेवढ्या लाईन आहेत का, नाही आहेत. मग ह्या 1034 कुठून आल्या, तर मी जसं मगाशी तुम्हाला सांगितलं की #include इज अ प्री प्रोसेसर डिरेक्टिव्ह. सो बिफोर प्रोसेसिंग माय प्रोग्राम, these two files are processed. So number of lines which are present in iostream.h plus number of lines which are present in conaio.h plus number of lines which are present in my program, addition of all these is 1034. इथं जर तुम्ही पाहिलं, लाईन्स कंपाइल्ड किती आल्यात, 1034. तर ह्या 1034 कुठून आल्यात, तर आयोस्ट्रीममधल्या सगळ्या लाईन, कोनायोमधल्या सगळ्या लाईन प्लस माझ्या प्रोग्राममधल्या सगळ्या लाईन यांचा एकत्रित उत्तर आहे. तर तुम्ही जर लक्षात घेतलं, हॅलो, दिस इज माय फर्स्ट CPP प्रोग्राम, थँक्यू पुढच्या लाईनला आलं, आपण /n वापरलं होतं, आणि व्हेरी मच त्याच्या पुढच्या लाईनला आलं, NDL वापरलं होतं. सो आयदर यू कॅन यूज /n or NDL फॉर गोईंग टुवर्ड्स बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाईन इन C++ प्रोग्राम.
So thank you very much for watching this video. Thank you. If you like the video, then kindly share the channel with your friends. Thank you very much.